गूजरी महला पंजवां। जिस मनुख पै करो बिनती, सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तेना पौ सागर तरिया। गुर हर बिना को ना बृथा दुख काटै। प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस घटै। गुर हर बिना को ना बृथा दुख काटै। प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस घटै। रहाओ। माया के संबंध सैन साक, कित ही काम न आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, तिस संग मन बांछत फल पाया। लाख कोट बिखया के बिंजन, ता मैं तृष्ण न बूझी। सिमरत नाम कोट उजियारा, हर बस्त अगोचर सूझी। फिरत फिरत तुम रे द्वारे आया, पै पंजन हर राया। साध के चरण तूर जन बांछै, सुख नानक एह पाया। फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया, पै भंजना हार राया। साध के चरण तूर जन बांछै, सुख नानक एह पाया। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुर जी की पावन गोद विच शामां वेले ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 497 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक बचन जिन्हां दी आपां विचार सांझी करनी है। विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज इस पावन शब्द विच की फरमाउंदे ने, की उपदेश दिंदे ने, विचार सांझे करन तो पहला आओ एक बार रल के सतगुर दे पावन बचनां दा पाठ कर लईए ताकि साडा मन गुरबाणी दी विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। कोई रसना वांझी ना रहे। बड़े प्यार नाल सारी संगत ने सतगुर की पावन बाणी नूं गाउणा है। फिर आपां बड़े प्यार नाल सतगुर के अमोलक बचन रल मिल के
ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸੇਈ ਭੈ ਨਿਹਾਲ, ਸੇਈ ਭੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧਿਆ, 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 ਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ ਕੋ ਨ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ ਕੋ ਨ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਕਾਟੈ, ਜਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਕਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ।
देखो ध्यान ना सुनियो, तुसी पढ़े लिखे वीर भैणां बैठे हो, जिहड़ी चीज़ जिस धात की बनती है उसकी रिपेयर भी उहदे नाल ही हुंदी है। जे सोना टुट जाता तो उसकी रिपेयर भी सोने नाल ही होनी है, जे लोहा टुटदा है तो उसकी रिपेयर भी लोहे नाल ही होनी है। जे मिट्टी की कंध बनी है वो ढहिंदी है, उन्होंने लिंबिया पोचिया भी मिट्टी नाल ही जाना है। जे सीमेंट की कंध डिगदी है जां किरदी है तो आप सीमेंट लिया के उसकी रिपेयर करांगे। सियाणियां भैणां बैठियां ने, वीर बैठे तुसीं, कपड़ा जदों नवां लिया के भी किते कोई तिखी चीज़ नाल अड़ के पाट जाए, फट जाए, कपड़ा नवां ही है पर तुंब लग गई, फट गया, रफू भी उसे कपड़े चों कपड़ा लैके किया जाएगा ताकि छेती तरीके नाल जजमेंट ना हो सके भी इत्थों कदी कपड़ा फटिया सी। हुण जदों गुरबाणी नूं पढ़दे हां, जिहड़ा मन है वह भी एक शब्द है। मन कोई शरीर का इदां पार्ट नहीं है जिवें अखां दिसदियां ने, दंद दिसदे ने, तुहाडे कान दिसदे ने, तुहाडे शरीर के अंग जिवें आपां नूं दिसदे, आपां किसे नूं कहिए तूं मैनूं मन विखा, मन की है? मन एक शब्द है। जिवें आपां कहने मेरा हुण उहदे नाल मन मिलदा नहीं, भाव मेरे उहदे नाल शब्द मिलदे नहीं, मेरे हुण उहदे नाल विचार मिलदे नहीं, भाव मेरा मन नहीं मिलता। हुण भाई मेरा मन नहीं मिलता, मन मिल जाए, विचार मिल जाण तो सधारण घर भी बैकुंठ नालों घट नहीं हुंदा। विचार ना मिलन 8-8 10-10 बैडरूमां दीयां कोठियां च भी लोकां नूं फाह लैंदे वेखे। सारी खेड बंदे दे मन दे विचारां दी है। अच्छा चलो लावां हुंदियां ने, लावां नूं कितना टाइम लगदा है? भाई साहब ताबिया बैठे पढ़ते हैं, हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दड़ाया बलराम जीओ। लड़का अगे चलता है, लड़की पिछे चलती है, 4 लावां हुई तो आप कहता लो जी वधाइयां दईए, विआह हो गया, विआह हो गया, हो गया। असी कहने विआह हो गया, आप कहने जी आनंद कारज हो गए। अच्छा जी आनंद कारज होया है गुरु की हजूरी च, ते गुरु की हजूरी में होए आनंद कारज नूं कोई अदालत तलाक दवा सकती है? सोच के वेखियो। साडे कहने मुताबक लावां हो गई, साल 1.5-2 साल बाद बच्चे भी हो गए, होर 10-20-30 साल बाद बंदा पोतरे दोतियां वाला भी हो गया। ये सिर्फ शरीरां दा मेल होया है। असी पतली पत्नी उदन बनना जिदन विचार एक हुंदे ने, नहीं तो बच्चे होने तो बाद भी तलाक तक नौबतां बोलो प्यारिओ आ जांदियां ने। धन पेर, धन इस्त्री, पेर पति, भावें इत्थे गल उस अकाल पुरख दी है, भावें जो पेर शब्द अकाल पुरख लिए आया है, हुण लावां दा संबंध भी तो उस अकाल पुरख नाल संबंधित ही है ना, कि 4 लावां साडी जिंदगी दे 4 पड़ाव ने। इदां ही इत्थे गुरु पातशाह जदों कहंदे ने धन पेर, धन ते पेर, पति ते पत्नी, भाव सच ए जीव, ये ना आखियन बह नहीं कट्ठे होए। केवल कट्ठे बह जाने पति पत्नी नहीं हुंदे, एक जोत, दोए मूर्ति, शरीर 2 होण, विचारां एक होण। अच्छा इत्थे भी एक सवाल पैदा हो गया, विचारां गलत भी एक हो सकदियां ने, भी जे बंदा चोरी करदा ते औरत कहे मैं भी तेरी चोरी नाल सहमत हाँ। जे बंदा नशे की तस्करी करता, औरत कहती कर तगड़ा होके। जे बंदा कोई गलत रिश्वत लेंदा, हुण कई बड़े बड़े अफसर ने उन्होंने वाइफ रिश्वत फड़दी है कि उहदी वाइफ उहदी रिश्वत शामिल नहीं। तो इहो जे घरां विचों गुरु नानक साहब महाराज जी की बनदा वाक है, जिस घर विच मर्द शिकारी बन जाए तो औरत उहदी सलाहकार बन जाए, उस घर विचों फिर अलोप की हुंदा है? रन्ना होईयां बोधियां। सोच के वेखियो, जेड़े गुरु नानक साहब औरत बारे शब्द बोलते ने, सो क्यों मंदा आखिए, बोलो सारे भाई, जित जमै इत्थे कहंदे ने रन्ना होईयां बोधियां।
ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰਤ ਕਵੇ ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਘਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀ ਹੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ। ਏਕ ਸਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਪੁਲਿੰਗ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਵਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਪੜੋ। ਭੜ ਕੇ ਭੌਂਕੈ। ਭੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੜ ਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਏ ਓਪਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4-4 5-5। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੀਡਰ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਭਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਭੌਂਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਵਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ।
ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ ਆ। ਨਾਲੇ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਪਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਭੌਂਕਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਭੌਂਕਿਆਂ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੇਗਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਫਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ? ਏਕ ਸਵਨ, ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ। ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਘਿਰਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਏਤੇ ਕੂਕਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੂਕਰ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੇਗਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਫਸਿਆ। ਭੌਂਕਾਂ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ, ਤਨ ਤਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ ਭੌਂਕਦਾ, ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਭੌਂਕਿਆ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੇ, ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖ ਲਓ, ਲਾਲਚ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਤੀ। ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜਖਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਭਰਾ ਭਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, 84 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਦਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਨੂੰਹ ਆਈ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਈ ਉਹਨੇ
ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨੂੰਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਪਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਸਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਪਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਸਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਸਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਕਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਪਣ ਨੇ, ਇਸ ਸੀਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਰਪਣ। ਇਸ ਦਰਪਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਕਰੂਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਵੀ ਦੋ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦ। ਪਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ, ਪੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਵਿਗੜੈ ਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ? ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ, ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ 10 12 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਇੱਦਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਹ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਤਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡੇ, ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਆਚਰਣ। ਇਹ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਪੈਨ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅਫਸਰ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, 20 30 40 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਅਫਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਚਰਣ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸੀਰਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ,
ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਖ ਘਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭੜ ਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ੁਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਝੂਠ ਦੇ ਸ਼ੁਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਸ਼ੁਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਆ। ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਗਾਂ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਧਾਨ ਕਰੂ। ਧਾਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਆਹਾਜ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ ਸੀਲ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਨਾ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੂ, ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੰਜਮ, ਦੂਜਾ ਸੰਜਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਪੁੱਛੋਗੇ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ। ਸੀਲ ਸੰਜਮਾ ਸੁੱਚ ਭੰਨੀ, ਤੇ ਸੁੱਚ ਭੱਜ ਗਈ ਘਰ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀਲ ਸੰਜਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚਰਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚਰਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ।
कथा कहानी माँ बाप छड़ दिता तो बड़ियां कथा कहानियां पाठ कर लै, गुरुद्वारे चले गए, भज नस कर ली, सील संजम सुच भंदी, सुच भज गई घर दी, पवित्रता गायब हो गई घर दी, पवित्रता रही नहीं घर च। खाना खाज आहाज वो चीज़ खाण लग पे जिहड़ी खाण तो रोकिया सी। ते इहो जे घर चों फिर किहड़ी चीज़ जाती है? शर्म गया घर अपने, उस घर च शर्म कहती मैं नहीं रहना इस घर च। इहो जे घर शर्म की आंदी भला? बोलो जी। शर्म आंदी मैं नहीं रहना, ना 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 ना, मैनू इस घर चों कड्डो। हुण ते क्यों कहते इहो जे घर च मैं की करना? पिछों इज्जत बोली, इज्जतां दी भैणे तेरे नाल ते मैं आपां दोवें सहेलियां वां, शर्म ते इज्जत। हुण तू नहीं रहना तो रहना मैं भी नहीं। शर्म गया घर अपने, पत उठ चली नाल, पत भी उठ के तुर पई। तो जो तुहाडे घर शर्म ते पत ही नहीं रही, है किसी च ताकत भी अरदास करके तुहाडे घर शर्म ते पत ले आवे, जो तक आपां सुधरन नूं तैयार नहीं, जो तक मैं ठीक होण नूं तैयार नहीं, मैं दवाई नहीं खाता किसी डॉक्टर के आखे ला के, मैं परहेज नहीं करता, दुनिया का कोई डॉक्टर मैनू ठीक नहीं कर सकता। मेरे वीर पहला कीर्तन कर रहा सी ना, किसी बच्चे ने कीर्तन सीखना होवे सिर्फ सरगमां का ज्ञान दिता जा सकता है, प्रैक्टिस खुद आप करनी पैंदी है। जदों मैं कीर्तन सीखना ही नहीं चाहता, मैनू कोई धक्के ना कीर्तन किद्दां सिखा दूँ? तो जो मैं सीखना चाहना तो फिर मैं एक लैसन लैके सवेरे तड़के उठ के रियाज करांगा, प्रैक्टिस करांगा, अभ्यास करांगा, मेहनत करांगा। बिख विद्या अभ्यास बिन भोजन कर लगाए। आप कई बार कहने टीचर नूं जाके, टीचर जी मेरे बच्चे नूं पढ़ाओ, तो सियाणा टीचर आंदा जी मैं नहीं पढ़ाउणा, तुहाडे बच्चे ने पढ़ना है, मैं तो सारिआं नूं पढ़ाउणा, मैं तो अपने भी पढ़ाउणा। वो 60 नंबर 60% तो नहीं टपदा, पीएन का बच्चा हर बार 98-99% नंबर लैके पास होंदा है, उन्होंने मैं थोड़ा पढ़ाउणा, वो बच्चा आप पढ़दा है। जे टीचर पढ़ाउंदा होवे फिर तो कभी कोई प्रिंसीपल को टीचर चाहुंदा मेरा बच्चा घट नंबर लैके पास होवे? गुरु नानक साहब तो चाहते सी श्री चंद भी टॉप ते पहुँचे, पर नहीं सी श्री चंद पढ़ना चाहता, बाबा लैना पढ़ना चाहते सी, टॉप कर गए। कि बाबा नानक नहीं सी पढ़ाना चाहते? बोलो भाई, गुरु नानक साहब तो पढ़ाना चाहते सी ना। स्कूल खोल दिता, आ जा श्री चंद, कहना नहीं। बाबा लैना जी पहुँच गए, 1532 चाहे 39 तक 7 सालों च ऐसिया क्लासां लगियां, लैने से अंगद, अंगद से अल्लाह कर दिया। इदां गुरुद्वारा सिक्खी का स्कूल है, जे मैं पढ़ना चाहांगा पढ़ लवांगा। माँ ने रोटी बना के रखी है, खाना तो बच्चे नहीं है ना, धक्के नाल तुसीं किसी मूँह च नहीं पा सकते, आप खानी है। जो भुख लगी होवे, रात की बनी सब्जी रोटी भी स्वाद लगती है। जो भुख ना होवे उदों बंदा ये पुछदा की बनया, जो भुख लगी होवे फिर बंदा बनया थोड़ा पुछदा, फिर तो अचार नाल भी, बोलो जी, फिर तो रात की रोटी भी स्वाद लगती है। कई बारी लंगरां च नहीं तुसीं जाईदा, वेखे नहीं वो रात के प्रशादे पए होंदे आ, उन्होंने नाम दिते नवें किहड़े मिस्से प्रशादे, वो बंदा हत्थ करदा भी शायद ये आलू ते मूलियां वाले आ, जो हत्थ ते रखदे जी ये बाबा जी मिस्से प्रशादे, कहंदा हाँ जी इत्थे रात वाले नूं मिस्से ही कहिंदे आ। अच्छा भुख लगी होवे तो स्वाद लगदे आ ना। साध संगत जी तुसीं घरों गए जे किते, मान लो एग्जाम्पल देण लगा, तुसीं अपने परिवार समेत गए जे, जिस तुसीं किसी शहर पहुँचे उत्थे कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला, बस एक गुरुद्वारा खुला है, तो गुरुद्वारे भी प्रशादा बनया तो लेट पहुँचे रात 12-1 बजे, जिहड़ी तुहानूं उस वेले रात ठंडी दाल प्रशादे स्वाद लगने ना, शायद वधिया होटल च भी कभी बह के तुसीं जिहड़ा खाना खादा होवे वो आनंद ना आया। पता क्यों? क्योंकि उदों तुहानूं भुख लगी है। बोलो भाई, उदों तुहानूं बस इदां ही जो भुख लगी होई ना, फिर तुसी आप ग्रंथी कोल, आप प्रचारक कोल, आप गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बह के मैं सीखण की कोशिश करनी है। अजे मैनूं भुख नहीं, अजे मैं नखरे करदा,
ਅਜੇ ਕਈ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਛਕਣਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ, ਸੰਥਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕੇ। ਪੂਛਤ ਸੁਹਾਗਣ, ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਕੇ। ਸੁਹਾਗਣ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਹਾਗਣ ਪੁੱਛਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਕਰਮ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਪਾਤੇ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸੱਚਾ ਭਾਲ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ, ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੀੜਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ, ਪੜੋ, ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ। ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭੈਣੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ, ਹੋਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 15 ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਤ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 10-15 ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਓ, ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਖਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕੋ ਐਸਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਵਾਕ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੌੜੀ ਦਾ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ?
ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ। ਨਾ ਬਾਪ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਂ ਵਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਾਲਚ, ਕਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਫਿਰ ਮੀਤ ਭਰਾ। ਨਾ ਭਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਗਜਰੇਲੇ ਵਾਲੀ ਆਣ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੁਖਦੇ, ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ? ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਨਾ ਮੀਤ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਾਮ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਪਾਠ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੋਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਗੱਡੀ ਡੱਕਣੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਸ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਦੇ ਕੇ ਟੇਲਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਬਣੇ ਬਣਾਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਬਣੇ ਬਣਾਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਣੇ ਬਣਾਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਫੇਰੂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਸਾਰਾ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪਦਾਰ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹ ਰਹਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ TV ਲਾ ਬੈਠਾ,
वो दस रहा भी अज फलानी राशि वाला बंदा इस कलर के कपड़े ना पावे। वो कमीज प्रैस करवाई सी घर वाली कोलों, हुण नाले कमीज वेंदा ते नाले टीवी वेंदा। दूजा उन्हें आख्या ऐस राशि वाला बंदा मित्रों से दूरी बना के रखे। मित्रों का फोन आ गया, 9:30 घरों निकलना सी, वो तो चलिए, आंदा नहीं लूज मोशन हो गया मैनू। तुसी वेखो एक स्टूडियो च बैठे ज्योतिषी ने बंदे दे घरे बैठे दे कपड़े चेंज कराते ते बनया प्लान ढट्ठे खूह च पा के रख दिता। ते अजे बंदा पता कहता तुसी असी सरदार होंगे जी। वो बोलो दसो जी असी की होंगे आ? ओ रावां ते नहीं तुरया, गुरु नानक साहब बारे कवि ने लिखा उंदा, वो रावां ते नहीं तुरया, वो तुरया सी ते राह बन गए। वो रावां ते नहीं तुरया, वो तुरया सी ते राह बन गए। आकाश विच पंछी जदों उड़दा है, भाई गुरदास जी कहते बंदे पंछी तेरे नालों चंगा ही। जदों आलणे चों उड़ान भरदा ना अपने बच्चों की चोगा लैन, वो किसी को नहीं पूछण जाता मैं उड़ान भर लगा मैनू चोगा मिलू मेरे बच्चों लिए कि नहीं मिलू, बस उड़ान भरदा लैके मुड़दा बच्चों लिए। इत्थे बंदा अपने घर च वड़न लग्या भी प्रवेश कर, किहड़ा दिन शुभ है जी मैं अपने घर च प्रवेश करा, तेरे नाल ते पंछी चंगा। गड्डी लियाउण लग्या पुछदा, वो कहते शनिवार ना लियाई, शनिवार लोहा नहीं लैके आना करना ना ना ना। अब मंगलवार देखो छोलियां का प्रसाद कई गुरुद्वारे चुकी आउणगे, शनिवार तो मंगलवार हनुमान का प्रसाद लेके आते हैं, पीला पीला प्रसाद। हुण प्रॉब्लम ये आ भी अगले हुण सीधा उत्थे जा नहीं सकते, उन्हें गुरुद्वारे नूं रंगत दे दी। जे कोई रागी ग्रंथी प्रचारक बोलता तो पेट स्यापा पा के बह जाते, साड़ी शरधा है जी, अं हुण शनिवार छोलियां का प्रसाद लैके आना साड़ी शरधा है जी। हुण कल नूं किसी का बापू को भुक्खी खांदा होएगा, कोई नशा खांदा होएगा, वो कहेगा मेरी भी शरधा है, कमेटी तो फस गई ना। ये शरधा का कोई एंड है? ये शरधा नहीं है, ये अंधविश्वास है। जिन शरधा राम नाम लगी तेन दूजे चित ना लाया राम, जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नावे अवर ना पाया राम। जिहदी शरधा लागी उन्हें कहना कड़ाह प्रसादी देग तो बिना मैनू इत्थे होर कुछ नहीं चाहिए। अं तो कृपान फड़ी होंदी है, लड्डू च भी, रोटी च भी, चाह च भी, पानी च भी। कोई थां छड्डदे गुस्सा ना मनाओ, जेड़ी संगत विच सिर्फ कड़ाह प्रसादी देग प्रवान है, लंगर जिथे बनया उत्थे भी अरदासा सोध के तुसी संगत नूं छका सकते हो। कोई गुरु उत्थे नहीं हैगा साडा। कई बारी हुण किसी ने दूर जाना हुंदा कहंदे जी भोग नहीं लवाया सी, माफ़ करना सिक्खी नहीं है। कईयां ने घरां च गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप रखिया, वो पहलां भोग लवाउंदे आ, क्यों? क्यों जी महाराज छकदे ने। भोगंग तां रोगंग, जे मेरे शरीर ने भोगिया है कुछ खाधा है तो मेरा सिर दर्द भी होएगा, मैनू बुखार भी हो सकता है, नज़ला जुकाम भी हो सकता है। जे साडा गुरु भोग करेगा साडे गुरु नूं रोग भी लगेगा। फिर कदी एक बार सोचिए, कदी अपनी कॉमन सेंस वरत के वेखिए असीं खलोते कित्थे आ। मैनू ठंड लगती मैं उदा रजाई दे रहा, मैनू गर्मी लगती मैं उदा कूलर एसी ला रहा। वो गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है। जिदन गुरु ग्रंथ साहब घोड़ियां दियां काठियां ते सिख नाल लैके तुरदा सी, अपने बच्चे का दिल कढ़वा के भी मूँह च पवा के सिक्खी तो नहीं सी डोलदा। असी बाहरी तौर पर सत्कार वधाता, जदों गल पंथ ग्रंथ विचार की आउंदी है असी पिठ विखा के दूजे बन्ने तुर पैंदे। ढोंगी बाबे आउणगे आण के पोलियां पोलियां गल्लां करनगे। तुसीं इदां, मैं अमेरिका की गल दसदा, डॉक्टर सी पति पत्नी दोनों, ये कैलीफोर्निया की गल है। ऐतवार का दीवान सी, सेम एहो टॉपिक मैं बोलिया उत्थे, घरां च पोथियां रखो, बाणी पढ़ो, सहज पाठ करो, विचार करो, गुरबाणी भी गुरु के सिद्धांत नूं समझो, विचारो। तुसीं एक चीज़ नोट की होनी है, दरबार साहब सब तो वधिया चीज़ जिहड़ी वो सामभ के अजे तक बैठे हो किहड़ी है भला? महाराज का प्रकाश पीढ़े के उत्ते है तो पीढ़ा जमीन के उत्ते है। उसका मतलब पता की है? हर बंदा गुरु के बराबर,
ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਡਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਨੋ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਠੰਡਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਨੋ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਿ ਸਿੱਖੀ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ 10-15 ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ 4-5 ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੀਆਂ ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਅਪਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਪਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੀ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਰ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਹਿਨ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾਜ 'ਚ ਦੇਣ ਤੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾਜ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਦੋ ਕਾਟੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰੂ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਿੰਨ ਉਹਨੇ ਭਉ ਡਰ ਸਾਗਰ, ਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤਿੰਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਉਹ ਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਬਿਨ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਰਥਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਾਟੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਜਸ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੇ ਜੀ ਨ ਲਾਜ, ਲਾਜ ਤੋਏ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਪੜੋ। ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਦੁੱਖ ਘਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਸੁਣੋ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਟਾਵਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਖ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ? ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਗਾੜੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਧੀ ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਦੀ, ਪਰ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਦਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਨੀਚ ਕੁਲ ਹੀ ਉੱਚਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਨੀਚ ਕੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁਲ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਚ ਕੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁਲ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਹੀ ਉੱਚਾ, ਤਿਸ ਸੰਗ ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਸਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਦੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲੱਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬੰਜਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲਾਲਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਜਿਆ? ਲੱਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਉਜਿਆਰਾ, ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਏ ਹੋਣ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਉਜਿਆਰਾ, ਹਰ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਸੂਜੀ। ਉਹ ਬਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। हुण किन्ने प्यारे बचन कह के समझाया कि मैं अपने अंदरों दीवा बाल लिया। फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया, मैं फिरदा फिरदा सारे आसरे परने ला के मालिक जी तेरे द्वार आ गया। भै भंजन, भै डर, भंजन डर तो रहत करने वाले मालिक जी। अजे ही डरां जिंदगी जिउने, अजे दुकान ना चले, कारोबार ना होवे, डर आ। डर की निशानी एक बेनती सुनियो। बंदा चोर होवे अपने तन ते लिखाउंदा मैं चोर हाँ। बेईमान बंदा अपने तन ते कदी लिखाउंदा मैं बेईमान हाँ। ठग बंदा अपने तन ते कदी लिखाउंदा मैं ठग हाँ। बोलो साध संगत जी। पर वहमी बंदा अपने तन ते लिखाउंदा मैं सिरे दा वहमी हाँ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਧਾਗੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਬੱਧੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ? ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਕ ਗਿੱਡੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੱਧਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੱਧਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਕ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਭੈੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਧਾਗਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਭੈੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਐਡੇ ਚੰਦਰੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਕੇ ਅਗਲੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਰਮਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਬਈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 1:30-2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੁੱਜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਏ ਜੇ, ਵੀ ਉਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ 10-15 ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ, ਭੈ ਭੰਜਨ, ਭੈ ਡਰ ਭੰਜਨ, ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਾ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ। ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ, ਸਾਧ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਪੀਣੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਲਈ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊ? ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ, ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬੂਟ ਲਿਆਓ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਨਾਟਕ ਇਹਦਾ? ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੱਤੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਜਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਧੂੜ ਕੀ ਆ?
ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕ ਲੰਘਣ, ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਚਾ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨਾ ਧੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਸੁੱਖ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਫਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਫਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਫਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਫਲ ਮਾਨੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਚਾਉ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।